Okay. So இருங்க module 14 போலாம் இருங்க. Not responding போட்டிருக்கு. We continue our story. So I gave you exercise 8. Okay. Sir, number 6 கொடுக்கல. Number 6. Oh, 6 கொடுத்திருக்கேன். Yes. Alright. Come. Aras tinggi punya soalan. Yeah. Start. Divian. Number 1. Divian. Okay, sir. Okay. Mengapakah hidup, sir? Yeah, go on. Mengapakah hidup semangatnya mahu memeriksa anak yatim yang mau pulang ke kampung halamannya? Itu. Sesi seanak yatim itu membunyikan butir-butir padi di dalam lubang-lubang luka pada tubuhnya. இல்லையே, அவங்க டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்களே. அதாவது இந்த இண்டோ சேமாங்னா அங்க இருக்கிற ஆளு அவங்க சொல்றாங்க, உன்னை நான் அப்படிலாம் நம்ப முடியாது இந்த சொல்லியிருக்காங்க. Berkata, ரெண்டாவது பாருங்க, maka berkatalah induk semangnya, orang kayangan masih juga mencuriganya. உன் மேல ஒரு கண்ணு வச்சிருக்காங்க. Baiklah, jika kamu ingin pulang ke rumah kamu, akan tetapi sebelum itu saya akan memeriksa dan menggeledah kamu. Unia parisodikino, barangkaliனா mungkin ada padi yang disembunyikan untuk kamu bawa sebagai oleh-oleh. பூமிக்கு பரிசாக இங்க இருக்கிற நெல்லை எடுத்துட்டு போனாலும் எடுத்துட்டு போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இண்டோ செமாங்யா டைரக்டா இருக்கு என்ன ஆன்சர். ஸோ ஏன் வந்து அவர் memeriksa பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு anak yatim semasa dia mau pulang ke kampung halaman? Sebab dia meragui kejujuran anak yatim yang mungkin menyembunyikan padi untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke bumi. அப்படி இருக்கு direct answer. So the answer is donkey. Number 2. Dua latar tempat yang digambarkan dalam petikan tersebut adalah di kayangan dan di rumah anak yatim. Rumah katirkan kan? Let's see. So maka anak yatim itu berangkatlah meninggalkan kayangan. Okey, orang kayangan itu tidak mengetahui sama sekali anak yatim piatu itu menyembunyikan padi dalam lubang-lubang luka pada tumit. Akhirnya sampailah juga anak yatim itu di kampungnya. Maka ia pun dengan segera membuat ladang. Setelah selesai ditanamnya padi, dicurinya itu di ladangnya. Ladang பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அதனால di kayangan dan di ladang padi. C தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, சி தான் கரெக்டான ஆன்சர், டொங்கி கிடையாது. ஏன்னா ரூமா அண்ணா யாத்திம்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு சம்பவமும் சொல்லலையாங்க. ஆனால் லாடாங்கில் அவன் படி நட்டு வச்சான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, கொஸ்டின் 3. ஈஸ்வர். Perkataan jelas dalam petikan tersebut bermaksud serik. Serik. அதாவது serik கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, sekarang saya betul-betul serik. எனக்கு பட்டதே போதும்பா அப்படின்னு சொல்றது தான் serik. Mengambil apa-apa. நான் எதையும் எடுக்கல, பட்டதே போதும் அப்படின்னு சொல்றான். Saya sungguh-sungguh sudah bertaubat. Bertaubatனா insaf ready. Okay? Jadi jera means serik. பட்டதே போதும்டா அந்த மாதிரி சொல்றது தான் jera. Serik. Okay? Baik. Soalan nombor 7 belum buat, dah buat. Dah buat, Okay. Just didn't mark the answer, guys. Okay, nombor 1, Jaire. Apakah yang dilakukan empunya Paris setelah mengempaskan anak yatim? C. Memaksa anak yatim piatu untuk mengembalikan padi yang dicurinya. Yes, correct. அதாவது பாருங்க, முதல்ல வந்து அவன் menghempas பண்ண கையோடே, பாருங்க முதல்ல இதுலயே menghempas பண்ண கையோடே, kemudian empunya padi itu menggeledah, cek பண்றாரு, didapati padinya di dalam mulut. Dipaksanya anak yatim itu mengembalikan padi yang dicurinya. Sebutir pun tidak boleh dibawa yang ada ketinggalan. So, jawapan dia betul, memaksa anak yatim piatu itu mengembalikan padi yang dicurinya. Okay, அதுதான் அவர் பண்ணாரு. Nombor 2. Sambung balik. Setelah kesakitan anak yatim piatu memohon kepada empunya padi untuk tinggal di kayangan dan menjadi hamba empunya padi. Yes, அங்கே தங்கிக்கிறேன், புண்ணு ஆறுற வரைக்கும்னுவாங்க, உங்களுக்கு அடிமையாகவும் இருந்துக்கிறேன்னுவாங்க. ஸோ
tinggal di kayangan dan menjadi hamba empunya padi. Nombor 3. Yang berikut merupakan sifat yang terdapat pada empuan pada dalam petikan cerpen di atas kecuali ketambahan. Ketabahan சம்மதமே இல்லை. கதாபாகன் வந்து இது விஷயத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை. கதாபாகன்னா மனோதைரியம். அதாவது ஒரு விஷயத்தை you feel determination. In English we call determinated. Okay? So when you feel determinated, when you are overcoming an obstacles, okay? ஒரு தடையை நீங்க மன தைரியத்தோட சந்திக்கிறது. இதுல அவனுக்கு எந்த தடையும் இல்லை. வச்சு வாங்குன்னு வாங்கி விட்டாரு. ஆனா பாவப்பட்டாரு. ஏன்னா அவனுக்கு காலிலேருந்து ரத்தம் வருதுன்ட்டு மன்னிச்சு விட்டு நல்ல மனசும் வச்சிருந்தாரு நம்மளோட empunya padi. Nombor 4. Jikalau tuan tidak keberatan, maka apakah teknik plot yang digunakan dalam petikan di atas? C. Dialogue. Yes, dialogue. அது இன்னொரு ஆளுகிட்ட பேசுறாரு. தனக்குள்ளாரே பேசிக்கிட்டா monologue. வேற ஆளுகிட்ட பேசும்போது dialogue. Nombor 5. Jaire? Cerpen di atas berakhir dengan peristiwa. C. Anak yatim piatu terus tinggal di kayangan. அப்படியா முடிஞ்சிச்சு அந்த கதை? Others can help? Pavitra, என்ன ஒரு answer? Jaire, yeah, Ishwar, can? A. Anak yatim piatu berjaya menanam padi di bumi. Very good. நானும் அதான் போட்டேன். Yes, அவன் வந்து Very good for all of you. ஓகே. ஸோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எப்படி செய்யணுமோ சொல்ல வந்து மறந்துட்ட பாரு. he managed to plan his padila. ஓகே, அவன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படியை தானாம் பண்ணிடுவான். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் A. ஓகே, கடைசி செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ப்ராக்டிஸ் 9. Nombor 1. Okay, back to Divian. Divian. What this guy is doing? Hello. Okay, next people, continue. Apakah maksud simpulan bahasa mencari akal? D. Berusaha untuk mendapatkan cara bagi mencapai sesuatu. Okay, wait பண்ணுங்க, நான் பார்க்குறேன். bekerja untuk இல்லை, berfikir dahulu sebelum, இல்லை, berusaha untuk mendapatkan cara, எப்படியாவது மண்டையை கசக்கி புழிஞ்சு ஏதாவது ஒரு வழி தேடுறது. ஓகே, ஒரு விஷயத்தை அடையிறதுக்கு. எஸ். Nombor 2. Next issue. Pilih pernyataan yang menggambarkan perwatakan empunya padi sebagai seorang yang baik hati. A. Memberikan anak yatim piatu merasa nasi. merasa nasi. இரு செக் பண்றேன். empunya padi seorang yang baik hati. எதனால அவர் baik hatiன்னு சொல்றாங்கன்னா, membenarkan anak yatim piatu tinggal di kayangan. அவன் வந்து அடிபட்டிருக்கு. ஸோ நீ பூமியிலே எங்கேயே தங்கிக்கோ. ஸோ ஆன்சர் C வரும். Alright. Good. Number 3. Sir, merasa nasi என்ன அர்த்தம்? சோறை சுவைக்கிறது. Okay, nombor 3. Yang berikut merupakan latar masyarakat yang terdapat dalam petikan prosa tradisional kecuali C. Masyarakat yang mencuri harta orang yang lain. Okay, இந்த petikanல இருக்கிறது கேட்குறாங்க. ஸோ அவன் வந்து menyembunyikan tanaman itu dalam sesuatu tempat yang tidak akan diketahui oleh empunya. அப்பனா அவன் சூரி பண்றது இருக்க petikanல இருக்க. Saya nak சொல்லட்டா? சொல்லு பாப்போம். B. Masyarakat yang setia kepada pemerintah. masyarakat yang setia kepada pemerintah இதுல இல்லை. ஓகேயா? ஏன்னா அது வந்து அந்த தெக்குரியும் பீப்பேட்டும் இருக்கும்ல, கடைசியாக 2 குருவி வரும்ல. சிட்டுக்குருவி வந்து ஏமாத்திரும், தெக்குரி வந்து அதை நசுக்கி எடுத்துரும்ல. தெக்குரி வந்து தன் எஜமான் விட்ட கட்டளையே எடுக்கும். அதுதான் அந்த கதை இன்னும் வரவே இல்லை இந்த petikanல. அதனால jawapan dia adalah B. Yang lain semua ada dalam petikan. இந்த petikanல இருக்கான்னு பார்க்கணும். எஸ், வெயிட். இந்த petikanல இருக்குதான்னு பார்க்கணும்.
ஓகேயா? ஓவரால் பத்திக்கான் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க கொடுத்த பத்திக்கான் பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க கேள்வியை. ஓகே, எஸ் டிவியன் என்னாச்சு? சாரி சார், இன்டர்நெட் லோவா இருக்கு, அதனால சார். எஸ் எஸ், உன்னோட கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ட்ரபிளாக தான் இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன். நம்பர் 4. நானா சார்? Yeah, you can go for number 4. Pada mulanya anak yatim piatu itu menyangkakan padi sebagai emas di emas, mother பவுனுன்னு நினைச்சுப்பான். Good. Nombor 5. Me, sir. Okay, ya. Setelah beberapa lama berada di kayangan, anak yatim piatu mendapat akal untuk menyuruhkan padi tersebut di dalam lubang luka pada tumitnya. Okay, very good. இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர்டா வந்திருந்தீங்கன்னா கிளாஸ் will be very, very லஞ்சார். நல்லா இருக்கு. Okay, good. And very fast. Alright, that's good. Okay, keep it up. Okay, so நம்ம மாடியூல் 13 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம மாடியூல் 14 கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கலாம். கராங்கன் வேணாம் இன்னைக்கு. ஓகே, we skip to the tata bahasa section today. ஓகே, tata bahasa தான் சரியான சொன்னாங்கன்னு வேலை. ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தெல்லாம் முதல்ல சொல்லிடுறேன். இது வந்து பேசிக்கான சலஹான்லேருந்து இப்போ நான் வரேன். ஓகேயா? ரொம்ப ஜன்னாமில் நம்ம பண்ணுவோம்ல, அந்த சலான்லேருந்து தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி லெவலில் தான் இருக்கும். இன்னும் நான் ஆழமாக எதுவும் கொடுக்கல. ஆனால் நான் வி ஆல்ரெடி லேர்ன் த பாஷா இஸ்தானா, அதனால் பாஷா இஸ்தானாலாம் நான் டெஸ்ட் பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம கிசலான் பாஷா செய்ய போகிறோம். கிசலான் பாஷா வந்து எந்த இடத்துல ராங்கோ அந்த இடத்துல காரேஜ் பண்ணிவிட்டு அது எப்போதும் போல் கரெக்டானது எழுதிடணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ் செக்ஷன். இப்போ ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வரலாம். ஓகே ஓகே, see here. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan. Gariskan kesalahan dan tulis jawapan yang betul. Contoh, negara kita mempunyai saintis yang terbaik sekali di dunia. Actually, terong sekali ஒண்ணா பயன்படுத்தக்கூடாது. So, we underline the terbaik sekali is wrong here. Okay? ஒன்று terbaikன்னு பாய்க்கணும். ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா நீங்கள் போதும். terbaik பாய்க்கணும். அல்லது by sekali பாய்க்கலாம். எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒன்று எழுதுங்க. எக்ஸசைஸில் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் எழுதலாம். ஓகே, எக்ஸாமில் ஒன்று எழுதுனா போதும். அப்போ negara kita mempunyai saintis yang terbaik di dunia, அந்த மாதிரி. ஓகே, பை. ரெண்டாவது பார்ப்போம். நான் உங்கள்கிட்ட வந்து அந்த கோடு கிழிச்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். 1 2 3 4. ஓகே, ரெண்டாவது பாருங்க. kita sepatutnya berasa bangga. ஓகே, எப்பவுமே perasaan வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வர்றது படா வரக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வர வேண்டியது கத்தா சண்டி அக்கான் வரணும். நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான், எந்த பராசான் இருந்தாலுமே பக்கத்தில் அக்கான் வரணும். சிந்தா அக்கான், அதை ஷார்ட்டா சிந்தாக்கான் அப்படிலாம் போடக்கூடாது. sedih akan, takut akan, suka akan, macam tu. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த படா தான் ராங்கு. அடுத்தது மூணாவது, ஜுரு ஹேபா, தட் மீன்ஸ் இந்த ரேடியோவில் வந்து இந்த டிஹெச்ஆர்ஆர்லாம் பேசுவாங்கள்ல, இந்த உதயா, ஓகே, அந்த மாதிரி, அதான் ஜுரு ஹேபா ரேடியோவில் வேலை செஞ்சு பேசுகிறவங்க. Juru Heba Radio itu gemar mempermainkan lagu-lagu balada semasa dia bertugas. அது ஒரு விதமான பாட்டு. ஓகே, mempermainkan wrong. mempermainkanனா ஒரு ஆளுக்கிட்ட நம்ம விளாண்டு பார்க்கறது. என்னைய விளாண்டு சோதிச்சு பார்க்குறியா, அந்த மாதிரி, அவனை கேம் ஆட விடுறது, அந்த மாதிரி. ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு இசையை வந்து இசைக்கும் போது அதுக்கு பேர் வந்து memainkan, நாட் mempermainkan. ஸோ இதில் இம்போஹான் ராங்காக இருக்குது. memainkan lagu-lagu balada. ஓகே, அப்படி வரும். அதே மாதிரி நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா, murid lelaki yang berdiri itu adalah captain pasukan bola sekolah Iqbal போட்டிருக்காங்க. கேப்டன், ஓகே, நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். அடலா ஏலா பாய்க்கும் போது பக்கத்தில் பார்க்கணும். அதில் வந்து கத்தா nama இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யாலா தான் வரணும். ஓகேயா? கேப்டன்னா என்னது? ஓராங் தானே. ஓராங்னா என்னது? நம்ம, ஓராங், பெண்டா, பினாத்தாங், இதெல்லாமே வந்து எங்கே போவோம்? கத்தா நமால வரும். கத்தா நமாக்கு முன்னாடி வர்றது யாலா, தெரிஞ்சுக்கிங்க. யாலா வந்து கத்தா நமாக்கு பயன்படுத்துவோம். யாலா வந்து சில இது sebelum kata namaக்கு பயன்படுத்துவோம். ஓகே, நாங்கள் எழுதிடுறேன் தெளிவாக. பக்கத்துலேயே நீங்கள் எழுதிக்கலாம், ஷார்ட் நோட். ஓகே, யாலா வந்து sebelum kata namaக்கு பயன்படுத்தலாம்.
adalah வந்து sebelum ஒன்னு kata adjective பயன்படுத்தலாம் அல்லது kata sendi பயன்படுத்தலாம். Contoh surat ini adalah untuk kamu. Kita boleh melahirkan perpaduan adalah dengan kerjasama guru-guru dan murid-murid. Okay? Adalah dengan, adalah untuk denganlah kata sendi பாருங்க. Adjective பாய்க்க போறீங்கன்னா, okay, contoh jawapan yang kamu beri adalah tidak tepat. Adalah salah. Salah adalah kata adjective. அதனால adalah பாய்க்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ kata nama வந்துச்சுன்னா இயாலா தான் பாய்க்கணும். அதனால இந்த இடத்துல இயாலா தான் வரணும். ஓகே, jadi உங்களோட கடமை என்னன்னா, இப்போ நான் 4 செஞ்சுட்டேன், 5லேருந்து 20 வரைக்கும் உள்ள kesalahan garis பண்ணிட்டு அதை சரி செய்யவும். 20 கூட இல்லை, 18 தான். ஓகே, ஸோ 5லேருந்து 18. ஸோ 13 soalan இருக்கு. முதல் இந்த 13 soalan செய்யுங்க. Okay, you will be given 13 minit. Okay, 4:26 to 4:39. 5 hingga 18. You may start now. Okay, di waktu pagi வராது, pada waktu pagi. Okay, pada waktu pagi. Nombor 6. Bidang teknologi maklumat yang dijelajahi oleh anak-anak kini akan melahirkan generasi yang celik IT. Dijelajahi oleh I வராது. Dijelajah. Salah. Dijelajahi வராது. Dijelajahi வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுது. ஆனா நம்மளோட டெக்னாலஜி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு dijelajahi சொல்லக்கூடாது. diterokai. இது கொஞ்சம் வார்த்தைகள் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். dijelajahi வந்து இப்போ ஒரு ஐலண்ட்ல நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க, சொந்தமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் ஜெலாஜாஹி. நம்ம ஐடியை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணணும் இல்லை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் diterokai. ஓகே, நம்பர் 7. சார் ஆனா எப்படி சரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும்? இல்ல பீடாங் டெக்னாலஜி மக்லுமாட் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க. ஓகே. Okay, next. Peniaga-peniaga itu pihak berkuasa denda kerana mengenakan harga tidak munasbah terhadap beberapa orang pelanggannya. Okay. Yelah, seorang ada peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga. Salah. Kenapa you kena gandakan? Okay. Okay. இதுல வந்து பனியாக கண்டா பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம ஓகே, அடுத்த வாட்டி நான் லாஜிக் கேட்க போறேன், நீங்க ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்ட்டு. ஓகே, பிகாஸ் யூ கேனாட் சிம்பிளி இது நான் மாத்திட்டேன் நான் செஞ்சுட்டேன் அந்த மாதிரி முடியாது. ஓகே, பனியாக ஏன் நம்ம வந்து கண்டா பண்ணணும்? அவசியமற்றதாச்சு. peniaga itu pihak berkuasa denda வராது. peniaga itu didenda oleh pihak berkuasa அப்படி வரும். ஓகே, இது வந்து ஐஆட் பேசிவ். இது நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல, இது மாடியூல் 16ல வரும். ஓகேயா? ஆனால் இது இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க. இந்த மாதிரி நம்ம பேசிவ் பண்ணும்போது சில இடத்துல வந்து டிஓலே பாய்க்கணும், சில இடத்துல அவங்க பாய்ச்ச மாதிரியே பாய்க்கணும். ஸோ அது எந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு பாய்க்கணும்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, nombor 8. Kebanyakan para pelanggan sangat berpuas hati dengan kelezatan makanan di restoran Fashira. Kebanyakan lihat para pelanggan. Artinya itu. எது கரெக்டா ஒரு பதில் சொல்லு. சார் pelanggan kebanyakan வராது சார். Para pelanggan. Yes, good. Para pelanggan already many, right? ஒன்னு kebanyakan தூக்கிடுங்க, இல்லாட்டி பாராவை தூக்கிடுங்க. ஓகேயா? ஸோ நீங்கள் காரிஸ் பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் சேர்த்து காரிஸ் பண்ணணும். பிளாங்கானை விட்டுருங்க. ஒன்று kebanyakan பாரா அப்படி காரிஸ் பண்ணிட்டு வெறும் kebanyakan மட்டும் போட்டிங்கனாலும் ஓகே தான், இல்லை வெறும் பாரா மட்டும் போட்டாலும் ஓகே தான். ஓகே, ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் வரணும், ரெண்டும் வரக்கூடாது. வெரி குட். nombor 9. Okay, selepas beberapa tahun menghilangkan diri, Shah tiba-tiba hadir semula di kampung ke lainnya. Then
Tiba-tiba wrongனா என்ன போட்ட? Tiba. What is it? தீபாக்கும் tiba-tibaக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏன் அதை போட்ட? Don't simply make up your answers. You must have certain logic to explain your points. I don't want to hear this kind of things anymore already. Bye. நம்ம ஒரு ஜவாப் பண்றோமா, அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்போ வந்து selepas beberapa tahun menghilangkan diri, ரொம்ப வருஷம் சென்று திடீர்னு அந்த கம்பத்துல வந்திருக்கான். அப்ப அது என்ன அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிற ஒரு விழாவா? எப்படி ஹடேர் வர முடியும்? ஹடேர் வந்து முறையா ஒரு மீட்டிங்ல ஹடேர் பண்றது. திடீர்னு வந்துட்டான் அப்படின்னா முன்சொல் வரும். ஹடேர் வராது, முன்சொல் வரும். ஓகே, இதுல இதான் ராங். பை. nombor 10. Pavitra? Cikgu Firdaus tidak menyangka kerana wafatnya dapat memantapkan hujah pihak pencadang dengan mudahnya. நீ கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுனா படி, கொஞ்சம் ஸ்லோவா படி. ஏன்னா நிறைய படிக்கும் போது நிறைய எரர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, we want to rectify on that one also. Okay, லிசானும் நம்ம பார்த்துக்கணும். Okay, yes, what is your mistake here? What is the mistake? Mematahkan salah. வாதத்தை உடைக்கிறது சொல்லலாமே. அவன் வாதத்தை உடைச்சிட்டான்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. இப்ப 2 பேருக்கு போட்டி வருது. ஓகே, இதுல என்ன ராங்னா, ஓகே நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கணும். mematahkan போட்டு என்ன போட்ட? Membantah. க்ளோஸ் இனஃப், பட் அதுவும் இதுவும் ஒரே அர்த்தம் தான். ஓகே, இதுல வந்து அந்த மாதிரிலாம் மாற்ற தேவையில்லை. ஓகே, இதுல வந்து என்ன தவறுன்னு நம்ம பார்க்கணும். Cikgu Firdaus tidak menyangka kerana வராது, tidak menyangka bahawa. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இன்னும் தத்தா பாஷா ரொம்ப புவராக இருக்கீங்க ஓவரால் நான் பார்த்த வரைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக்கான விஷயந்தான். முடிஞ்சு பஹாவா தான் வரணும். kata hubung baik போறோம்னா. ஓகே, saya hendak memberitahu bahwa dia menceritakan bahwa அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, 11. Natalie telah membuat temu janji dengan Puan Nurila untuk berbincang mengenai masalah disiplin adanya di sekolah. Sir, நான் என்கிட்ட வந்து answer இருக்கேன். நான் சொல்றது terlakat. Natalie membuat temu janji dengan Puan Nurila untuk berbincang mengenai masalah disiplin adiknya di sekolah. Okay, why you remove the telah? Yes, sir. Natalie has made an appointment with Patrick, sir. Has made means it already past tense. So yes. telah போடுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. Telah is showing past tense. Oh, tak apa. Apa nak berbincang ke dibincang lah, sir? Untuk dibincang mengenai ada. Ya. அது சாலா. ஓகே, என்ன சாலானா இதுல? ஓகே, நீங்க தெமு ஜஞ்சி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தெமு ஜஞ்சினா என்னது? எஸ் ஈஸ்வர், தெமு ஜஞ்சினா என்னது? தெமு ஜஞ்சி சார். அப்பாயின்மெண்ட். அப்பாயின்மெண்ட் கரெக்ட். அப்பாயின்மெண்ட்ன்ற வார்த்தை கரெக்ட். ஆனா அதுக்கு பேர் தெமு ஜஞ்சி தான் மலாயிலன்னு சொல்றது தப்பு. ஏன்னா நம்ம என்ன அவங்கள தெமுனா என்னது? போய் மீட் பண்ணிட்டு ஜஞ்சி பண்றோம். நம்ம மீட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜஞ்சி பண்றோம் இந்த டைம்ல வருவோம், அதுக்கப்புறம் தான் மீட் பண்றோம். கரெக்டா? அதனால இதுக்கு கரெக்டான டேர்ம் என்னன்னா, kamu janji dulu baru kamu bertemu dengan orang itu. Jadi kita appointment, kita tak cakap temu janji, kita cakap janji temu. Okay, janji temu. Okay, 12 பார்க்கலாம். இது சாலா வாங்க வாய்ப்பு இருக்க கூடாது. ஓகே, பார்க்கலாம். 12 பார்க்கலாம். யாரு ராஜா? ஈஸியான கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. Fitnah Raja Mandelian menyebabkan Sultan Mahmud Shah berasa marah lalu menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir sekeluarga. Marah சாலா. வெரி குட். இப்ப பாருங்க, திடீர்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு சுல்தான் கதெல்லாம் ஏன் வருது? அப்ப பாசா இஸ்தானா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த இடத்துல. அதனாலதான். ஸோ அப்ப கரெக்ட் தான், மூர்க்கா வரும். பாசா இஸ்தானாவும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. 13 சரியான சிம்பிள். Caroten. Divian? Yes, sir. Yes. Dia berkuasa telah berjaya menyelesaikan beberapa kes-kes pecah rumah
dan samun di kawasan perumahan itu. Hmm. Okay, என்ன ஜாப்பன் வந்து கேஸ் கேஸ் தான் சார் வரும். Very good. Finally you got one correct answer. Okay. ஏன் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றியா? ஏன்னா beberapa வந்து நிறைய சொல்ல வராங்க. எஸ், beberapa வந்து நிறைய. அப்ப கேஸ் வந்து நம்ம கண்டா பண்ண தேவையில்லை. ரைட்? ஓகே. ஸோ கேஸ் நம்ம கண்டா பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ரைட் கேஸ். ஓகே. குட். 14. Sumbangan besar Cikgu Ridzuan kepada sekolah itu ialah dari segi penguasaan murid-murid dalam penulisan karangan. Ialah tukar jadi? Adalah. Very good. ஏன் அந்த மாதிரி? ஏன்னா வந்து யாலா பக்கத்துல கத்த செண்டி வரக்கூடாது. எஸ், குட். டாரி வந்து கத்தா செண்டி. குட். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியணும். ஓகேயா? டாரி வந்து கத்தா செண்டி பாருங்க. அப்ப கத்தா செண்டிக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? அதை தான் சொல்லி கொடுத்தேன். கத்தா செண்டிக்கு முன்னாடி அடாலா தான் வரணும். ஓகேயா? ஸோ யா, நீங்க பேசிக்கா கொஞ்சம் கத்தா செண்டிலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க. நீங்க நினைக்காதீங்க இது இப்படி வராதுன்னு. தொடர்ந்து ஃபார்ம் 5 வரைக்கும் நம்மளுக்கு அப்படியே உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அது பயங்கரமா கேட்பானுங்க எஸ்பிஎம்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க தயவு செய்து பிள்ளைங்களா. ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும். அடாலா வரணும். யாலா டாரி வராது, அடாலா டாரி. 15. Alif mula menempa nama dalam kalangan penggemar roti canai apabila dia memecah rekod sebagai penebar roti paling terbantas pertandingan tersebut. Alif bermula. இல்ல, இது வெரி பேசிக்கான மிஸ்டேக். ஒன் மோர் டைம். Alif mula. No. kesalahan மட்டும் சொல்லு. Kesalahan sir. இன்னொரு வாய்ப்பு உனக்கு. Nama sir. நமாவா? Ya. நான் என்ன சொன்னேன்? என்ன தத்தா பாஷா ஏரர்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றேன். நமாவா, ரொட்டியா, ரொட்டி சனாய் வரமாமா, அந்த மாதிரி இல்ல. பார்க்கணும் எது ஆப்வியஸான தப்பு இருக்கு தத்தா பாஷா படி. ஸோ கிராமட்டிக்கல் ஏரர் வந்து இதுல பாலிங்கும் தேரும் ஒன்னா பயன்படுத்தக்கூடாது. ஓகேயா? ஏன்னா பாலிங் பந்தாஸ்னா ரொம்ப வேகமா, தெர் பந்தாஸும் ரொம்ப வேகமா. அது என்ன பாலிங் தெர் பந்தாஸ் ரொம்ப வேகமாவா? ரொம்ப வேகம்னு அப்படி சொன்னாலே போதுமானது. ஸோ பாலிங் பந்தாஸ்ன்னு பயன்படுத்தணும். அதனால இது நீங்க இதை எப்படி கேரேஜ் பண்ணிக்கணும். ஒன்னு பாலிங் பந்தாஸ்ன்னு பயன்படுத்தணும், அத்தாப்புன் தேர் பந்தாஸ்ன்னு டைப் பண்ணணும், எழுதணும். ஓகே, ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான். ஓகே, மூவ் ஆன். 16. Jaire? Okay. Untuk mengelakkan kesesakan 16. 16, sorry. Kisah mengenai puteri-puteri raja dari kalangan yang turun mandi di Taman Nenek Kebayan ada diceritakan dalam hikayat lama. Mandi bersiram. Very good. Finally fine. ரெண்டு இஸ்தானா கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு. ஓகே, மண்டிக்கு வர bersiram சொல்லலாம். Right. Good. You all remember that. 17. Nada sir. Okay, சொல்லியா. Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas, semua peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kita perlu patuhi bersama-sama. Yang வந்து peraturan bala peraturan வருமா? செம்முவானா நிறைய தானே அர்த்தம் இருக்கு. அப்புறம் ஏன் peraturan வருது? ஒரு வாட்டி பத்தூல் வாங்கிட்டா எல்லாத்தையும் கண்டா பண்ணுவியா நீனு? நம்ம சொல்றது கொஞ்சம் லாஜிக் சென்ஸோட சொல்லணும். செம்முவா முடிஞ்சு செம்முவானா நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம். அதுல ஏன் பிரத்துரான் போடுறேன்? எனக்கு ஏச கூட முட்டுல. ஓகே, செம்முவா வந்து நிறைய கொண்டு வந்துட்டோம். அது ஏன் பிரத்துரான் 2 வாட்டி நம்ம தேவையில்லை. ஓகேயா? ஸோ இதுல வந்து நீங்க இன்னும் இதை நீங்க கத்துக்கணும். நான் உங்களுக்கு வந்து ஐஆர் பேசிவ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போடணும். ஓகே, நீங்கள் நிறையா கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ditetapkan oleh pihak berkuasa kita, pihak berkuasa kita perlu patuhi இருக்குல்ல, இது wrong. இது வந்து sepatutnya perlu kita patuhi. ஓகே, முதல்ல வந்து
இப்போ எப்படின்னா இது வந்து ayat passive தான். diri pertamaக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் passive பண்ணுவோம். dipatuhi oleh kita அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது. diri pertamaக்கும் diri keduaக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாடியூல் 16ல தெளிவாக பார்ப்போம். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் த எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்க முடியும், வேற வழி இல்லை. ஓகே, ஸோ perlu kita patuhi. 18. Perdana Menteri telah menghadap Yang di-Pertua Agong bagi mendapat persetujuan baginda tentang cadangan pelantikan barisan kabinet yang baru. So, எனக்கு இதுல 2 தப்பு கிடைச்சிருக்கு. 2 கிடைச்சிருக்கு. குட், சொல் பாப்போம். ஒன்று வந்து Yang di-Pertuan Agong வந்து Yang வந்து பெரிய எழுத்து வரும். Why? ஓகே. இன்னொன்று வந்து baginda tentang இருக்குல்ல, tentang வந்து mengenai. இல்லை, தென்தாங் தான் கரெக்டானது, மங்கனாயி வராது. ஓகே, இதில் வந்து நம்ம திடீர்னு அகோங் பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க, அங்கேயே உஷாராக இருக்கணும். இது பாஷா இஸ்தானா தான், பெர்செத்துஜுவான் இல்லை. நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம், என் நோட்ஸில் எடுத்து பாருங்கள். நம்ம நோட்ஸ் இங்கே தான் இருக்கும், இருங்க. மாடியூல் லிமாவில் இருக்கும். மாடியூல் லிமா தான் நினைக்கிறேன். மாடியூல் 4 பாஷா இஸ்தான் எத்தனையாவது மாடியூல்? நாமும் மாடியூல் 4 இந்த பாருங்க. மாடியூல் 4ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். பெர்செத்துஜு கிட்ட பாருங்க. எங்கடா பெர்செத்துஜு? இங்கிட்ட இருக்கணும் bersetuju. அதோ bersetuju பாருங்க. bersetuju, sudi, suka akan, berkenan சொல்லுவாங்க. bersetuju னா berkenan. ஓகே, so back to here. அப்ப bersetuju னா berkenan னா, persetujuan னா perkenanan. perkenaan. perkenan. perkenan அப்படின்னுவாங்க. mendapat perkenan. ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இது கொஞ்சம் பேசிக் தான், பரவாயில்ல. நம்ம வந்து இட்ஸ் ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிமோட்டிவேட் யூ. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம் இந்த விஷயத்த, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். ஓகே, சரி. இப்போ நான் உங்களுக்கு பாஷா கொடுத்தேன்னா மண்டலம் கொஞ்சம் சுற்றி போயிடும். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஓகே, நம்ம வந்து பேசிக்கான எக்ஸசைஸ் இப்போ செய்ய போகிறோம். நல்லா கேட்டுக்கிங்க. எஜான் செய்ய போகிறோம். இப்போ நான் பாஷாலேருந்து சில இதை ஸ்கிப் பண்ணி இப்போ நான் எஜானுக்கு போகிறேன். ட்ரை டு டூ திஸ். ஓகே, எஜான் பிழைகள். ஓகே, எஜான் சரியான சொன்னாங்க தானே? ஸோ எஜான்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. கசலான் எஜானில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் முதல் சொல்லிடுறேன். நார்மலாக எஜான் பிழை இருக்கும், அது மட்டுமே பிழை கிடையாது. கசலான் எஜான் kesalahan tanda baca. kesalahan tanda baca, அதாவது பெரிய எழுத்துக்கு பதிலாக சின்ன எழுத்து, சின்ன எழுத்துக்கு பதிலாக பெரிய எழுத்து போட்டாலும் தவறு தான். kesalahan ejaan கீழே தான் வரும் அது. ஓகே, ரெண்டாவது வந்து இப்போ சொந்தம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சொந்தம் கொடுக்கணும்னா, இப்போ வந்து peperiksaan SPMனு வச்சுக்கிங்க. peperiksaan SPM இப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க. இது ராங். sepatutnya SPM இப்படில வரணும், இது ராங். ஓகே, அப்புறம் jarak atau dekat. contoh இப்போ peribahasa எட்ட எழுதணுமா இல்ல peribahasa கிட்ட எழுதணுமா? இந்த எட்ட எழுதுறது கிட்ட எழுதுறதும் எஜான் கீழே வரும். ஓகேயா, எழுதிக்கிங்க. மூணாவதா இருக்கிறது வந்து தண்டா செம்பாங். தண்டா செம்பாங் கைஸ் எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பெரிய எழுத்தும் சின்ன எழுத்தும் பிரிக்கிறதுக்கு எழுதுவோம். அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரோனா சப்போர்ட் பண்றது. இப்போ நம்ம வந்து அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கிங்களேன். அப்போ ப்ரோ அமெரிக்கா, அதாவது இந்த சின்ன எழுத்தும் பெரிய எழுத்தையும் பிரிக்கிறதுக்காக ப்ரோ அமெரிக்கா, இல்லாட்டியும் மலேசியா, இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம். அடுத்தது கத்தா கண்டாக்காக பயன்படுத்துவோம், குலா குலா, சரி குவா குவா. அடுத்தது எழுத்தையும் நம்பரையும் பிரிக்கிறதுக்காக contoh saya menyambut hari jadi ke-18 ke-18 இந்த மாதிரிலாம். இதெல்லாம் தண்டா செம்பாங்கோட ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்புறம் ஜாரா atau dekat, kesalahan tanda baca. இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க, அதுக்காக தான் சொல்றேன். ஸோ இதுல 10 கேள்வி தான் இருக்கு. ஸோ இதை கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிருங்க. சாரி, இதுல 10 கேள்வி இருக்கு, ஆனால் 10 கேள்வி பத்தாது. எஜான், இது எஜான் சரியான சிம்பிள். ஓகே,
ஒரு விளம்பரத்தை பார்ப்போம். இந்த 10 கேள்வி முடிச்சிட்டோன்னே இங்கிட்டு வந்து ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விளம்பரத்திலே வந்து சில தவறுகள் இருக்கு. அது எத்தனை தவறுனா 3 தவறுகள் இருக்கு. எங்க இருக்கு அந்த தவறு? PT3க்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஒரு விளம்பரம் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இப்படி தான் நம்ம பரிசுக்கு வரோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துருவாங்க. இதுலேருந்து தேடுங்க 3க்கு சலான் இஜான் அப்படின்னு. அப்போ நம்மளுக்கு தெரியணும் எந்த இடத்துலக்கு சலான் இருக்குன்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஏவும் பியும் செய்யுங்க. ஓகே, ஏவும் பியும் செய்யுங்க. இந்த வாட்டி கரெக்டாக செய்யணும். ஓகே, I give you 13 minutes. ஓகே, ஏதாவது அர்த்தம் தெரியலன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். நீங்கள் மொதல் ட்ரை பண்ணணும். நான் நேராக சும்மா வாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஆன்சர் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்தனா முடியாது. நீங்கள் சொந்தமாக மொதல் ட்ரை பண்ணுங்கள் சில விஷயங்களை. ஆன்சருக்காக நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சரி, குட் லக் ஃபார் யூ. வந்து 5வது கேள்விலேருந்து ஸ்டார்ட்டா? நான் இந்த வாட்டி ரெண்டமாக கூப்பிட போகிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக செஞ்சு வைங்க. நான் யாரை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுவேன். ஒரே ஆளை 3 கேள்வி கூட உட்கார வச்சிருவேன். ஸோ யூ டோன்ட் பிளான் ஃபார் தட். ஓகே, டூ எவ்ரி கொஸ்டின் ப்ராப்பர்லி. 1வது கேள்விலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சார் நானும் பி முடிக்கல காசி. ஓகே, பார்த்தா சீக்கிரம் பாருங்க. ஓகே சார். ஓகே, அப்புறம் பி. Ruang tamu, yes. Okay, thank you. ஆல்ரைட், Done. பார்த்துட்டிங்களா? சரி, ஆஃப் யூ கோலா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம். இன்னும் பாஷா அண்ட் பெரிய பாஷாலாம் கொஞ்சம் கற்றுப்போம். பிரச்சனை இல்லை, நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக. ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா பெரிய பாஷா ஏதாவது நீங்களே செஞ்சிடலாம். ஓகே, நீங்களே பெரிய பாஷாவை தெரிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சிடலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் guys for this week. I shall see you on next class. Take care, bye. Thank you, sir. Hi, sir. All right.